Dear students, good evening everybody. Today we are going to start a new lesson, transportation in plant and circulation in animals. Already we have completed 2 units. You have written test also, you done very well. Then next lesson, transportation in plants and circulation animals. What is transportation? Transport means what? Moving from one place to another place, isn't it? So plants la vandu what is the need of transportation in plants? Why the plants need the transportation process? Why? Because we know xylem absorbs water from the root hair, illaya? Root hair absorbs water from the soil. That water should be transport, that water should be available all the parts of the plant body. So it has to be moved from root to other parts of the plant. So that is transportation. Okay. So multicellular organisms, all the multicellular organisms, already we know that cell is the basic unit and organ system, everything. First unit we have studied elaborately. Tissues and functions of tissues, what are the kinds of simple tissue, complex tissue, எல்லாமே படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து every cell needs a constant supply of essential substances like nutrition and oxygen to maintain life and survival. So each and every cell has to survive, then it has to do their work properly. So it needs energy. How it will get the energy? So food is the only source of energy and every cell gets its energy by the breakdown of glucose. Already physiology la நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? Breakup process and breakdown process. Breakup process is anabolism, breakdown process is catabolism. So due to the photosynthesis, plants prepare their own food material. So அதோட byproduct என்னது? Glucose. So that glucose will be breakdown into and converted into energy, then utilized by the part of the plant body. Part of the plant body means the cells which is present in that particular part. So that gets the energy from the breakdown of glucose. Okay. So these cells utilize this energy and govern various vital activities of lives. Okay. So each and every cell has to need some energy. That energy should be translocate from one place to another place by xylem and phloem. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் வாஸ்குலர் பண்டில், ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில் படித்தோம். அதே மாதிரி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் வாஸ்குலர் பண்டில் படித்தோம். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் xylem and phloem? Xylem conduct the water and minerals from the soil to all other parts of the plant body. அதே மாதிரி phloem conduct the food material. So conducting mediator is xylem and phloem. So each and every cell needs energy to survival of its life. So it can, the food energy should be conducted from one cell to another cell by the process of translocation. Okay, that is called transportation in plants. Okay, now we are going to now let me see deep how the food material and how the water and minerals will be translocated from all the parts of the plant body in this unit. Have you understood? Okay, then water absorbed by the roots have to reach entire plant and the food synthesized by the leaves have to be distributed all the parts of the plant. இல்லையா? So to translate this we need to do the anatomy of plant. Already first unitல நம்ம வந்து என்ன படிச்சிருக்கோம்? anatomy படிச்சிருக்கோம். anatomyல வந்து simple tissues எங்க present ஆயிருக்கும், complex tissues என்ன? What are the complex tissues? Many cells join together to perform a single function is called complex tissue. So xylem and phloem complex tissueன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா? So அந்த xylem வந்து என்ன பண்ணும்? It will be conduct the water as well as phloem conduct the food material. Okay. The food synthesized by the leaves are translocated to all the parts of the plant through the phloem. The bulk movement of substances through the vascular tissue is called translocation. See, what is translocation? The bulk movement of substances through the vascular tissue is called translocation. Translocation அப்படின்றது ஒரு 2 mark question. Translocation means transportation தான். ஓகேவா?
ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னாவே நம்ம எதுக்காக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம்? why we are transporting? If we want to move from one place to another place, we are moving with the help of some transport vehicles or some other thing. If we are moving by walk also, that is called transport only. Okay va? So அதே மாதிரி இங்கே பிளான்ஸுக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் என்ன வேணும் அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல் சப்ஸ்டான்சஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். ஒரு செல்லுலேருந்து அனதர் செல்லுக்கு சப்ஸ்டான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டான்சஸ் ஆல்சோ ரிமூவ் ஆகணும் ஒரு செல்லுலேருந்து இன்னொரு செல். அதுவும் என்ன ஆகும்? பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் ஒன்லி it will be conducted from one cell to another cell and it will be removed in the proper organs. Okay va? எப்படி வந்து பிளான்ஸில் வந்து xylem and phloem will be helped for the translocation such a manner. அனிமல்ஸில் என்ன யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அனிமல்ஸில் என்னென்ன இருக்கும்? அதுக்கும் வந்து என்ன தேவை? நியூட்ரிஷன்ஸ் தேவை. இப்போ நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபுட் மெட்டீரியல் வேணும், ஆக்சிஜன் வேணும், ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம செக்ரியேஷன் பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ், ஆக்சிஜன் எல்லாமே ஹவு இட் வில் பி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃப்ரம் ஒன் செல் ஒன் ஆர்கன் டு அனதர் ஆர்கன். வி ஆர் இன்ஸ்பைரிங் த்ரூ தி நோஸ் இல்லையா? வி ஆர் இன்ஹேலிங் த்ரூ த நோஸ். தட் வில் பி கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாம் நடந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகுது. எதன் மூலமாக எடுத்துகிட்டு போகுது? பை சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். ஸோ அனிமல்ஸில் எதன் மூலமாக எடுத்துகிட்டு போகும்? டிரான்ஸ்லோகேஷன் நடக்கும் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். அப்போ சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்றது என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகிருக்குது? பிளட் அண்டு லிம்ப் அண்ட் ஹார்ட், பிளட் வெசல்ஸ், இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். இந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தி சர்க்குலேட்டிங் ஃப்ளூயிட். சர்க்குலேட்டிங் ஃப்ளூயிட் அப்படின்றது என்னது? பிளட் இருக்கும். அதே மாதிரி லிம்ப் அப்படின்றது இட் இஸ் எ கலர்லெஸ் ஃப்ளூயிட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பிளட் இஸ் கால்ட் லிம்ப். அண்ட் த ஹார்ட் அண்ட் பிளட் வெசல்ஸ் with the form of collecting and transporting system. ஓகே, ஸோ இந்த லெசன்ஸில் நம்ம வந்து எப்படி சர்க்குலேஷன் அனிமல்ஸில் நடக்குது, அதே மாதிரி இப்போ நம்ம உடம்புல வந்து ஆக்சிஜன் நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் இருக்குது. இல்லை நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து என்னவாக மாறும்? எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த எனர்ஜி வந்து ஹவு இட் வில் பி டேக்கன் த்ரூ ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி பை பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் இல்லையா? பிளட் லைக் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு இருக்கும். ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்ற அந்த கண்டென்ட்டை எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து என்னது? ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்றது வந்து பிளட் செல்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும்? ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போகும். அதே மாதிரி எல்லா அனிமல்ஸ்லேயுமே இந்த என்னது சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் மூலமாக எனர்ஜி அண்டு ரிமூவல் ஆஃப் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வில் பி அக்கரிங். ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம வந்து ஹவு த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் இன் பிளான்ட் அண்ட் ஹவு த சர்க்குலேஷன் இன் அனிமல்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம். லெட் வி see in deep manner in the means of transport in plants. So means of transport அப்படின்றது என்னன்னா the transport of minerals or materials in and out of the cell is carried out by diffusion and active transport in plants. So means of transport அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா diffusion, active transport, then osmosis. இங்கே osmosis இருக்கும். அதே மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது? மோஸ்ட் ப்ராபபிளி டிஃப்யூஷன் அண்டு ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். இந்த டிஃப்யூஷன் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் கால்டு? ஸோ மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம்? டிஃப்யூஷன், ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட், ஆஸ்மாசிஸ், தென் பிளாஸ்மோலைசிஸ், இம்பைபிஷன். இது எல்லாமே வந்து மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ இதில் வந்து டிஃப்யூஷன் அப்படின்றது என்னென்னா பரவுதல். டிஃப்யூஷன்னா என்னது? பரவுதல். இப்போ நம்மளே இருக்கோம் அப்படின்னா when we enter into the room, if we are using the room spray, எல்லாருமே வந்து ரூம் ஸ்ப்ரே தெரியும் இல்லையா? ரூம் ஸ்ப்ரேவை வந்து ஒரு ரூமை திறந்து விட்டு ரூம் ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுவோமா? இல்லை. ஏதாவது if you are spraying at one corner of the room, after 5 minutes the entire room will get the fragrance of that room spray இல்லையா? How it will be happen? What is the process is going on there? That is called diffusion. What is that? Diffusion. That means the molecules, the movement of molecules in liquid or anything or gaseous, it may be moved from higher concentration to the lower concentration, to region of the lower concentration without utilization of the energy is called diffusion. அதாவது இங்கே வந்து என்ன ஆகும்? ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன். இப்போ நம்ம வந்து ரூம் ஸ்ப்ரேவே வந்து ஒரு கார்னரில் ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் மாலிக்யூல்ஸையும் இந்த ஸ்ப்ரேயில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸும் சேரும்பொழுது அங்கே என்ன ஆகும்? concentrations will be more. அங்கே இருக்கக்கூடிய gaseous concentrations will be more. So the molecule will be moved from the higher concentration to the
லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன். லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னா என்ன, ரூமோட நெக்ஸ்ட் கார்னரில் என்ன இருக்கும், கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், அந்த மாலிகுல்ஸ் வில் பி மூவ். ஸோ என்ன ஆகும், அந்த ஃபுல் ரூமில் இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் எல்லாமே ஈக்லிபிரியம் ஆகிற வரைக்கும் இட் வில் பி ஸ்ப்ரெடிங் ஓவர். ஸோ தட் இஸ் கால்டு டிஃப்யூஷன். இங்கே வந்து என்ன ஆகும், without utilization of energy. Here any energy will not be used. அதுதான் வந்து important. Without utilization of energy is called diffusion. What is called diffusion? The movement of molecules in liquid and solids from a region of higher concentration to region of their lower concentration without utilization of energy is called diffusion. This is called passive process. Most probably means of transport அப்படின்னா active and passive. Passive அப்படின்றது we are not using any energy to do the process, that is called passive. Active அப்படின்றது we are using some energy to move the molecules from higher concentration to the lower concentration, that is called active process. ஓகேவா? அப்போ diffusion அப்படின்றது என்னது, higher concentration இருந்து molecules will be moved to the lower concentration without utilization of energy. இது வந்து repeated 2 mark question. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், அந்த டயக்ராம் பாருங்கள். பிஃபோர் டிஃப்யூஷனில் வந்து இந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடியது ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்குது, இங்கே வந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும், டிஃப்யூஷன் ஆகும்பொழுது எல்லா இடமும் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் இட் வில் பி டிஃப்யூஸ், பரவும், எல்லா இடத்துலையும் பரவும். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். வாட் இஸ் தட்? ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்றது என்னென்னா, இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து வாட் இஸ் தட், எனர்ஜி வில் பி யூஸ்டு. ஓகே, ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் யூட்டிலைசஸ் எனர்ஜி டு பம்ப் மாலிக்யூல்ஸ் அகைன்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கிரேடியன்ட். அகைன்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு என்னென்னா, அந்த லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய, அதாவது அந்த பரப்புக்கு எதிர்த்தாப்பு, அதாவது அந்த டிஃப்யூஷன் நடக்கிற இடத்துல வந்து சம் எனர்ஜி வில் பி லோயர்லேருந்து இப்போ கீழே இருந்து மேலே போகுதும் அப்படின்னா, இப்போ நம்மளே வந்து ஒரு மேலேருந்து ஸ்டெப்ஸில் கீழே இறங்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜி தேவைப்படாது, ஈஸியாக இறங்கிடுவோம் இல்லையா? ஸ்டெப்ஸில் வந்து இல்லை ஒரு மவுண்டெயின்லையோ இல்லை ஹில்லி ரீஜன்லையோ வந்து என்ன பொழுது இறங்கும் பொழுது நம்ம ரொம்ப ஸ்லோப்பில் இறங்கும் பொழுது சீக்கிரமாக கடகடான்னு வந்துடுறோம் இல்லையா? ஸோ தேர் வி ஆர் நாட் யூட்டிலைசிங் எனி எனர்ஜி. இஃப் வி ஆர் கிளைம்பிங் அப், வி ஆர் சம்வாட் டிஃபிகல்ட் டு கிளைம்ப் அப் இல்லையா? அப்போ வந்து என்னாகும், அதாவது என்னது, புல் எனர்ஜி அப்படின்னு இழுவிசை தேவைப்படும் டுவோர்ட்ஸ் தி ஹையர் அப்ஹில் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை. ஓகேவா? அப்போ வந்து நம்ம என்ன ஆகும், இப்போ மலை மேலே ஏறும்போதோ இல்லை ஸ்டெப்ஸில் ஏறும்போது தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படும் இல்லையா? ஸோ ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்றது யூட்டிலைசிங் எனர்ஜி டு பம்ப் மாலிக்யூல்ஸ் அகைன்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட். அதாவது ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் இஸ் கேரிட் அவுட் பை மெம்பரேன் பவுண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ். அது எது ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் எதன் மூலமாக நடக்கும்னா, மெம்பரேன் பவுண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் மூலமாக நடக்கும். தீஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் யூஸ் எனர்ஜி டு கேரி சப்ஸ்டான்ஸ் across the cell membrane, hence they are often referred to as pumps. These pumps can transport substances from a low concentration to the higher concentration, uphill transport. அதாவது லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு போகிறதுக்கு இட் நீட் சம் எனர்ஜி, அதாவது புல் பண்ணும் அப்படின்னும் போது இழுக்கும். அந்த கிரேடியண்ட்டான ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக செயல்படும் பொழுது, அப்ஹில் மூமெண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது இட் நீட் சம் எனர்ஜி. ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ இந்த ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாகவும் என்னாகும், தாவரங்களில் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பெரிய யூக்கலிட்டஸ் இல்லை பைன் ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, ரூட் ஹேர் அப்சர்வ் பண்ணுற வாட்ரு வந்து அதோட டிப் ஆஃப் த லீஃப் வரைக்கும் வந்து நம்மளுக்கு மேலே போகும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். இட் நீட் சம் புல்சேஷன் எனர்ஜி, அதாவது இப்போ ரிலே அண்ட் பம்ப் தியரி அப்படின்னு ஹையர் கிளாஸஸில் அதெல்லாம் படிப்பீங்க. ரிலே அண்ட் பம்ப் தியரி, அதே மாதிரி கொஹிஷன், அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. அந்த நிறைய தியரிஸ் ரிலேட்டட் டு தட் இருக்குது. இதில் வந்து அப்ஹில் மூவ்மெண்ட் மூலமாக தான் அது வந்து நாங்கள் ரீச் ஆகும். ஸோ எனர்ஜி யூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட். வித்தவுட் எனர்ஜி டிஃப்யூஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆஸ்மாசிஸ். ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்றது என்னது, நம்ம வந்து சின்ன கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஆஸ்மாசிஸ் அப்படின்றது என்னென்னா, மூவ்மெண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஆர் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரம் த ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு தி ரீஜன் ஆஃப் lower concentration through a semi-permeable membrane. Semi-permeable அப்படின்னா என்ன, தட் மெம்பரேன், இந்த செமி பர்மியபிள் மெம்பரேனாக பிளான்ட்டில் எது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா, அந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா,
இந்த செல் வால்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ செமி பர்மியபிள் membrane. In this semi-permeable membrane, it will not allow all the particles to enter into the cell. So, some particles alone it will be enter into the cell. That is called semi-permeable. So, osmosis அப்படினா என்னன்னா water molecules வந்து என்ன ஆகும் region of higher concentration இருந்து lower concentration வழியா செல்லும் through a semi-permeable membrane. This process is carried out till an equilibrium is reached. Osmosis is a passive movement of water or any other solvent molecule. இதுவும் வந்து என்னது ஒரு type of passive movement. It need not any energy to move the molecules. ஓகேவா இது எதன் மூலமாக போகும் செமி பர்மியபிள் மூலமாக போகும் but it need not any energy. So it is also called one type of passive movement. Okay, next வந்து plasmolysis. Plasmolysis இங்கே பாருங்கள் plasmolysis அப்படின்னா என்னென்னா it is nothing but water molecules இருக்கு இல்லையா அந்த water molecules வந்து out of the cell and என்ன ஆகும் செல்லுக்குள்ளே இருக்குது இங்கே வந்து செல் வால் இருக்குது then protoplasm இருக்குது then nucleus இருக்குது இல்லையா இந்த செல் வாலில் இருக்க இந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய water molecules it comes out then it make some spaces in between the cell அதாவது protoplasm will be shrunken and it creates some spaces. Okay, it occurs when water moves out of the cell and resulting in the shrinkage of cell membrane away from the cell wall. இதுதான் வந்து என்னது plasmolysis. Plasmolysis அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு செல்லை வந்து ஒரு ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய லிக்யூடில் வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அந்த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கக்கூடிய லிக்யூடில் வைக்கும் பொழுதோ அல்லது லோயர் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய லிக்யூடில் வைக்கும் பொழுதோ செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிக்யூல் வில் பி கம்ஸ் அவுட் அது இப்போ என்ன ஆகும் செல்வாலும் பிளாஸ்மோலைசிஸ் வந்து செல்வாலை விட்டு சுருங்கி ஒரு இடைவெளி உண்டாகும் அதுதான் வந்து என்னது பிளாஸ்மோலைசிஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இம்பைபிஷன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இம்பைபிஷன் இஸ் அப்படின்றது உள்ளீர்த்தல் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம வந்து வின்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா we are not able to close the door frequently. That means easily. உடன் டோராக இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதே டோர் வந்து சம்மரில் மே மாதம்லாம் நல்லா மூடுவோம் பட் அந்த வின்டர் சீசனில் வந்து இல்லை ரெய்னி சீசனில் வந்து somewhat it will be struggle to close. Why? It absorb the water and it will be bulged. That is called imbibition. உள்ளீர்த்தல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஈஸி எக்ஸாம்பிள் நம்ம அம்மா வந்து இப்போ வந்து இந்த பல்சஸ்லாம் குழம்பு வைக்கிறாங்க இல்லையா இந்த அவரைக்கொட்டை அதெல்லாம் குழம்பு வைக்கும்பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க நைட்டே ஊற வச்சுருவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அந்த நைட்டை ஊற வச்சு காலையில் எடுத்து அதை வந்து என்ன பண்ண பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த நல்ல ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய பல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அதோட அந்த சீட் கோட்டெல்லாம் வந்து ஷ்ரிங்கனாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி சுருங்கி போன மாதிரி இருக்கும் அதே நல்ல நைட் ஃபுல்லாக வந்து வாட்டரில் சோக் பண்ணி வைக்கும்பொழுது என்ன ஆகும் இட் வில் பி பல்ஜஸ் இட் அப்சர்வ் த வாட்டர் வித்தின் இட் and it will be bulges. Okay, that is called imbibition. உள்ளீர்த்தல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா imbibition is a type of diffusion in which a solid absorb water and gets swelled up. Example என்ன கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில் absorption of water by seeds and dry grapes. Dry grapes இருக்கு இல்லையா உலர் திராட்சை இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் தண்ணியில் இல்லை என்னது பொங்கல் பாயாசம்லாம் செய்யும் பொழுது சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும் கிச்சனுக்கு போகக்கூடாது அம்மா எப்படி செய்கிறாங்கன்றதும் பார்க்கணும் போய் ஓகேவா அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகும் கீலையோ இல்லை வந்து ஆயில்லையோ அந்த ட்ரை கிரேப்ஸை போட்ட உடனே இமீடியட்டாக இட் வில் பி பல்ஜஸ் அதர்வைஸ் இஃப் யூ டேக் ஒன் cup of water and put some dry grapes within it immediately or 1 or 2 hours it will be bulges. Why? Because the outer water molecules will be imbibed by the grapes and it will be bulged. Okay, so this is the one type of transport in plants. Okay, then அதே மாதிரி தான் இந்த சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஏன் வந்து விதை விதைக்கும் பொழுது நிலத்தை வந்து ஈரமாக்குறாங்க அப்படியே யாருமே வந்து அந்த ட்ரை சாயிலில் வந்து விதை விதைக்க மாட்டாங்க எப்போ விதை விதைப்பாங்க எப்போயாவது மழை வந்த உடனேவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிறீங்க இப்போ நம்ம ஸ்கூல் பக்கத்துலேயே நிறைய லேண்டெல்லாம் இருக்குது கல்டிவேபிள் லேண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸ்கூலில் பஸ்ஸில் போக்கில் பார்த்தோம்னா ஒரு நாள் மழை வந்தது அப்படின்னா அடுத்த நாள் காலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளவ் பண்ணியிருப்பாங்க ஏர் உழுதுருப்பாங்க அடுத்தது வந்து என்னது சீட் வந்து சோக் பண்ணுவாங்க ஏன் அதனால் அந்த மாதிரி ஈரமான மண்ணில் வந்து சீட்ஸை சோக் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும் அந்த வாட்டர் வில் பி அப்சர்வ்ட் பை த சீட் அண்ட் த காட்டிலிடன் வில் பி பியர்ஸ்ட் அண்ட் ப்ளம்யூல் வில் கம்ஸ் அவுட் அந்த விதை முளைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த இம்பைபிஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருமே வந்து தீஸ் ஆர் தி
means of transport in plants. What are they? Diffusion, active transport, osmosis, plasmolysis and imbibition.